जदि गोटे अध्याय आपण जीवन को परिवर्तन करिपारे तेबे कौन हब? जदि धर्मशास्त्र गोटे अंश आपण अतीत को पछरे पकाई आपण वर्तमान आह्वान गुड़िक देखा अनुमति दिए और एक उज्जवल कालीर आशा प्रदान करे तेबे कौन हब? एही शक्तिशाली शब्दर पृष्ठा ओलटाइबा द्वारा आपण जीवन पृष्ठा ओलटि जाइपारे। आपण प्रत्येक पदक्षेप पाई आपण को आवश्यक आत्मविश्वास प्रदान करे। ईश्वर वाक्य ईश्वर इच्छा निहित अछि, ताहा आपण भितरे नूतन जीवन देव। जो अलौकिक प्रतिज्ञा दाबी करने को अपेक्षा करिछु, जो प्रतिज्ञा को प्रत्याख्यान करा जाय न पारे, आपण एकाकी नुहंती, आपण जत्न निया जिवो। जो प्रतिज्ञा निमंते आपण मनोनीत और ईश्वर द्वारा आहूत अटंती। 2000 वर्ष पूर्वे जहा अलौकिक रीति रे लेखा जाइछि, सुंदर भावरे रचित, अति सरल भाषा वर्णित, ताहा कौन विश्वास करने कष्टकर? दिग परिवर्तन कार्यक्रम देखुथिबारु धन्यवाद। नमस्कार, मु डेविड जेरेमिया। मोर एक आह्वान रही। आज जो धारावाहिक अध्ययन करने को जाऊँ से मते सुजोग दिंतु। मु प्रमाण करी जे बाइबल गोटे अध्याय आपण जीवन को परिवर्तन कर। सत कहवा गले बाइबल प्रत्येक अध्याय आपण जीवन को परिवर्तन कर, किंतु रोमियो पुस्तकर ये अध्याय जो सत्य रही रोमियो पुस्तकर 8 पर्व पाइबे। यही धारावाहिक नाम मु रखी रोमियो 8, बाइबल महान पुस्तक। तेणु ये धारावाहिक शिक्षा रे आपण जोग दिंतु। रोमियो 8 पर्वर 39 पद आविष्कार करवा कहीं बाइबल महान अध्याय बोली विश्वास करे। आज आम प्रथम 4 पदरू अध्ययन करवा, जहाँ मु कहे एक क्रांतिकारी स्वाधीनता। आह्वान ग्रहण करती कि? ग्रहण करंतु। दयाकरी आज कार्यक्रम जोग दिंतु। डॉक्टर डेविड जेरेमिया ठारू सुनंतु क्रांतिकारी स्वाधीनता। किछि वर्ष पूर्वे न्यूयॉर्क टाइम रो पत्रिकार एक लेखा थिला 50 वर्षीय दोषी रॉबर्ट सेल्जमैन को विषय रे। तांको पिलादिन भयंकर थिला। सेल्जमैन जेल रे समय बितेई थिले। 2001 मसीह जेतले से जेल रु बाहरले स्वाधीनता जीवन उपभोग करि पारिले नहीं। तांको पाखरे टंका नथिला, घर भड़ा देवाकू नथिला, से जानि नथिले किपरि बंचिबे। जेल बाहर से बंची नथिले। शेषरे 2010 जून मासरे सेल्जमैन एक सुंदर अभिज्ञता पाइले। से न्यूयॉर्क सिटी मेट्रो रे चढ़ुथिले। से समय देखिले रसाद एर्नेस्ट ग्रीन, जड़े लेखक और निर्देशक, आगामी चलचित्र रे अभिनय करिवा पाई भयंकर अपराधी को खोजुथिले। ऑडिशन परे ग्रीन समस्तन को आश्चर्य करदेले जितेबाला से सेल्समैन को चलचित्र पाई देले। ता परवर्ती मासगुड़िकरे से आविष्कार कले जे से मुक्त होइछंती, जेल रो मुक्त होइछंती, बाहर अछंती, से जहा चाहुछंती करि पारुछंती। थरे से जितेबाला लॉन्ग आयरन जेल रे फिल्म शूटिंग करुथिले, सेतेबाला सलमाज क्लांत होई गले। से जेल रो कोठरी रे सोई पड़िले क्लांत अवस्थारे। जेतेबाला उठिले द्वंद्वरे पड़िले। से भाबिले एबे भी बंदी अटंती। सेल्जमैन निराश और हताश होई कांदिबाकू लागिले। से भाविले मु मुक्त नुहे। से धीरे धीरे जानिपारिले जे से मुक्त अटंती। से जेकोसी मुहूर्तरू से जेल रु बाहरी आसी पारिबे। स्वाधीनतार नूतन जीवन से उपभोग करि पारिबे। अति असाध्य भावरे सेल्जमैन को कहानी मते मने पकाए। आममान मध्यरु जो माने मुक्त होइछंती सुसमाचार द्वारा, जदि सतर्क नुहंती, सत जेपरि किछि घटी नाही, आमे भूली जाऊ जे आमे मुक्त। आमे आम निद्रारू उठू, तापरे देखू बोझ समस्त काहेकि आम उपरे एते भारी परि मने हेउछि। रोमियो 8 पर्वरे आमे आम स्वाधीनता विषय शिक्षा करू।
ରୋମିଓ 8 ପର୍ବକୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଦ ସମ୍ବଳିତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପୁସ୍ତକର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପର୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବେଲରେ ଏପରି କୌଣସି ପର୍ବ ନାହିଁ ଯାହା ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ କହେ। ଆମେ ରୋମିଓ 8 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 4ଟି ପଦକୁ ନେଇ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଯାଇଥିବା ଦେଖୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 8 ପର୍ବର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ତାହା କୌଣସି ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ପ୍ରଥମ 4ଟି ପଦରେ। ଏହି ପଦ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛୁ ଆମ ବିଷୟରେ କିଛି ସତ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି 4ଟି ପଦରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାର ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଆମେ କ'ଣ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଥିବାରୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଯେ ଏହି ପର୍ବକୁ ଅନେକ ମୁଖସ୍ଥ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ଓ ଭାବନ୍ତି ଏହା କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଆପଣଙ୍କୁ ରୋମିଓ 8 ପର୍ବକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ଉତ୍ସାହିତ ଓ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଏଠାରେ 4ଟି ବିଷୟ ଆପଣ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ପ୍ରଥମରେ, ଆପଣ ମୁକ୍ତ ପାପର ଦଣ୍ଡରୁ ଯଦି ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଯଦି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ, ଯଦି ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ପାପର ଦଣ୍ଡରୁ। ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଇବେଲରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହି ପାପ ବିନାଶକାରୀ ଓ ମାରାତ୍ମକ ଅଟେ। ମନେ ଅଛି, ଦାଉଦ କହିଲେ, ଦେଖ ମୁଁ ପାପରେ ନିର୍ମିତ ହେଲି, ପାପରେ ମାତା ଗର୍ଭଧାରଣ କଲେ। ପାଉଲ କହନ୍ତି, ପାପ ସର୍ବଜନୀନ। ରୋମିଓ 3:23 ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବରୁ ରହିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପାପର ଶେଷ ପରିଣାମ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା। ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଏ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, ଯେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପାଇବ। ରୋମିଓ 8 ପର୍ବର 1 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ପାଉଲଙ୍କ କଥା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମାରୁ ଉଣା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା କିପରି କୁହାଯାଇପାରିବ ରୋମିଓ 8:1ରେ, ଅତଏବ ଆଉ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପାଉଲ ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଘୋଷଣା କରୁଥିବା ଦେଖୁ। ଏହି ପଦ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତାର କାରଣ ବିଷୟରେ କହେ। ଯଦି ଆପଣ ରୋମିଓ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ପଢ଼ିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାଉଲ ପରିତ୍ରାଣର ବିବରଣୀକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। କିପରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିରୁପାୟ ଥିଲୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆମେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଅଛୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା। ରୋମିଓ 8 ପର୍ବର 1 ପଦରେ ଏପରି କହିଥିବା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଅତଏବ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହେତୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ। ଆମେ କିଛି କରିଥିବାରୁ ମୁକ୍ତ ତାହା ନୁହଁ। ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଉଛୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଧର୍ମରେ ଥିବାରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ନୋହୁଁ। ଆମେ ମୁକ୍ତ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଦାସତ୍ୱ ଜୁଆଳି ମଧ୍ୟରୁ। ରୋମିଓ 5:1 ଆସ୍ତିସୂଚକ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। ରୋମିଓ 5:1 କହେ, ଅତଏବ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାରୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ। ରୋମିଓ 8:1ରେ ନାସ୍ତିସୂଚକ ବିଷୟ ଦେଖୁ। 2ଟି ପଦ ଏକତ୍ରିତ ମୁଁ କହିବି। ଅତଏବ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶରୀରର ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଆଚରଣ ନ କରି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଆଚରଣ କରୁଅଛୁ। ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ପ୍ରଚାରକ ଏପରି କହିଥିବା ଶୁଣୁ। ହୁଏତ ଏହି ପ୍ରଚାରକ ପରପଦ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଅତଏବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଫଳାଫଳ। ଆଜି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଏହି ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଓ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ। ଅବିଶ୍ୱାସୀର ବିଚାର ଦିନ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ଯଦି ସେ ଅନୁତାପ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି, ଦିନେ ବିଚାରିତ ହେବେ, ସେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପଛରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର ଦିନ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଚାର ଅତୀତ ହୋଇଗଲାଣି, ଚାଲିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଆମମାନେ ବିନାଶ ନୋହୁଁ। ସେ କହନ୍ତି, ଅତଏବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବାସ୍ତବତା। ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଏକ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଶବ୍ଦ ଯାହା 2ଟି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ।
ଦଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସେଥିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦଣ୍ଡକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଓ ସେଥିର ପ୍ରତିଫଳ ପାଇବା। ରୋମିଓ 8:1 ପଦରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ରହିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ଅଛି ତାହା ନାହିଁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ଲେଖିଲେ, ନାହିଁ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ବେଳେବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ତାହା ପଢ଼ିବେ, ନାହିଁ ଶବ୍ଦ ଆସିବ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ପରି। ପାଉଲ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମର କିଛି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ, ଆମର ସୀମିତ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ, ଆମର ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ, ଆମ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାର ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, କିଏ ବା ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ, ଆମର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ। ସେଥିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହଁ, ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ, ସେଥିର ମୌଳିକ ଅର୍ଥ ହେଲା ଈଶ୍ୱର ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ବିମୁଖ ହେବେ ନାହିଁ, ସେ ପରିବାରରୁ ବାହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେ କେବେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥ ହେଲା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର କ୍ରୋଧିତ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଭଲ ତାହା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଆସେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଓ ଶକ୍ତିହୀନ ମନେ କରନ୍ତି, ହାର ମାନନ୍ତି, ନିଜକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଯାହା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ମନେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ, ସେଥିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେବେ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରନ୍ତି, ନିରାଶ ହୋଇପାରନ୍ତି, କହିପାରନ୍ତି ହାୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ମୁଁ। ପାଉଲ 7 ପର୍ବରେ ଯେପରି କହିଲେ, ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଆମ ଅବାଧ୍ୟତା ହେତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣ ବିନଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯୁବା ସେଇ କାରାଗାରରେ ଥିଲା ପରି ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ବିନଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଆପଣଙ୍କ ପାପ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆପଣ କ୍ଷମା ପାଇଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତ, ଆପଣ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଚାର୍ଲସ କନଫିଲ୍ଡ କହନ୍ତି, ଯଦି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛ, କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲୁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶରେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରୀକୃତ ହୋଇଅଛି। ଆମ ନିମନ୍ତେ ପାପକୁ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେଲେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଲେ। ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଆମେ ପାଇବାର ଥିଲା, ହୁଏତ ତାହା ଆମେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ କରିଥିଲୁ, ଈଶ୍ୱର ତାହା ନେଲେ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ତାହା ସେ ଥୋଇଦେଲେ। ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଆପଣ ଓ ମୁଁ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ସେ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଲେ, ନିଜ ଦଣ୍ଡ ସହିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପାଇବା ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ। ସତ୍ୟ ଏହା ଯେ କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବ, ମୁକ୍ତ କରିବ। ତାପରେ ବାଇବେଲ କହେ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ସମ୍ପର୍କ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଲଙ୍କ ମତରେ ଯାହା କିଛି ଆମର ଅଛି ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଥିବାରୁ। ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର କହିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସବୁକିଛି ତାଙ୍କଠାରେ ରହିଛି। ଆମ ବିବେକକୁ କ'ଣ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ, ତାହା ହେଲା ଆମ ପାପ ଆଉ ଆମର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହା ଉପରେ ଈଶ୍ୱର ପାପ ଥୋଇଦେଲେ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସବୁକିଛି ଧାର୍ମିକତା ଆମର, ଯାହାକୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ଉପରେ ହାତ ଥୋଇବାରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲୁ। ସେ ପବିତ୍ରତାର ବସ୍ତ୍ରରେ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ୱିତ କଲେ। ସେ ଗୌରବମୟ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦଦାତା। ବିଶ୍ୱାସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର କରେ, ଯେପରି ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ବିଶ୍ୱାସୀ ଆତ୍ମାର ସମ୍ପତ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ଆତ୍ମାର ଯାହା ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। ସେମାନେ ଆତ୍ମାର ସମ୍ପତ୍ତି। ଆତ୍ମାର ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମ ଓ ପାପ ସେସବୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ଯିଏ ଈଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ପାପ କରିନାହାନ୍ତି, ପବିତ୍ରତାରେ ସିଦ୍ଧ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଓ ଅନନ୍ତ। ସେ ନିଜ ନିକଟକୁ ନେବେ ବିଶ୍ୱାସର ବଳୟ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସୀର ସମସ୍ତ ପାପ। ଯେଉଁ ପାପ ତାଙ୍କଠାରେ ହଜିଯାଏ ଓ ଲୋପ ପାଏ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଅନନ୍ତ ଧାର୍ମିକତା ନିକଟରେ କୌଣସି ପାପ ବାସ କରେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସୀର ଆତ୍ମା ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ସେହି ସମୟରେ ଅନନ୍ତ ଧାର୍ମିକତା ପରିଧାନ କରାଯାଏ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର।
ହାଲେଲୁୟା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ଅଛି। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଛି। ଦାଉଦ ଓ ଜେରେମିୟାଙ୍କ ପାପ। ସେ ପୁସ୍ତକରେ କେତେ ପୃଷ୍ଠା ଅଛି ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ଗୁଣ ସବୁ ନିହିତ ଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲି, ଈଶ୍ୱର ଆବରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ମୋ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିଲା, ଯାହା ପାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ମୋ ପାପ ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତାର ପୁସ୍ତକକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା। ବାଇବେଲ କହେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପୀ ହେଲେ, ଯାହାଙ୍କଠାରେ ପାପ ନଥିଲା, ଯେପରି ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା। ବାଇବେଲ କହେ ଯେ ଆମମାନେ ପାପର ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ, କାରଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଏଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଆପଣ ପାପର ଶକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ। ଦୁଇ ପଦ କ'ଣ କହି ଦେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଜୀବନଦାୟକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋତେ ପାପ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଦୁଇଟି ନିୟମ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବା। ଆତ୍ମାର ନିୟମ ଅଛି, ପାପ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ନିୟମ ଅଛି। ଆତ୍ମାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୋମିଓ 8 ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ରୋମିଓ 8 ପର୍ବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ 20 ଥର କୁହାଯାଇଅଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀ 3:17 କହେ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଏପରି କିଛି ଅଛି ଯାହା ପାପ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଆମକୁ ବିଜୟତା ଦେଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତି, କ'ଣ ହୁଏ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ଦିଅନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆମମାନେ ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନପାରୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିପାରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଉଠେଇ ପାରିବେ। ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ବିଜୟତା ଦେବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟତା ଦେବେ। ଆପଣ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବେ। ଆତ୍ମାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତାପରେ ପାପ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏହାଛଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଯେପରି ଅପରାଧ ଅଧିକ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ପାପ ଅଧିକ ହେଲା, ସେଇଠାରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେଲା। ବାଇବେଲ ଆମକୁ କହେ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନଥିଲା। ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, ପାଳକ ଜେରେମିୟା କିପରି 10 ଆଜ୍ଞା, ଅନେକ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ରହିଛି, ସେଥିରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ? ସେମାନଙ୍କ ଦୋଷ ନଥିଲା। ବାଇବେଲ କହେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ, ଶରୀରର ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ। ସେଥିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାନଦଣ୍ଡ ଏତେ ଉଚ୍ଚ, କେହି ତାହା ପାଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ କହେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ପାଳନ ନ କର, ଦୋଷୀ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହେବେ। କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହା ପାପ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ଚିତ୍ର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ହଉ, ଆମେ କ୍ରୁଶର ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଅଛୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ କ୍ରୁଶରେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଦେଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭୂତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ପାପକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲେ। ଆମେ କ୍ଷମା ପାଇଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ। ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାପର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବେ ଯେପରି ଜୀବନଯାପନ କରିବ, ତାହା କରିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଲା ପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଯାଏ ନାହିଁ। ପାପ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ପ୍ରଭାବ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କବିତା କହିବି, ଯାହା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୋ ହୃଦୟ ଦୁଇ ପ୍ରକୃତି ସ୍ପନ୍ଦନ କଲା। ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦ, ଅନ୍ୟଟି ଆଶୀର୍ବାଦ। ଜଣକୁ ପ୍ରେମ, ଅନ୍ୟକୁ ଘୃଣା କରେ। ଯାର ଯତ୍ନ ନିଏ ସେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। କେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି? କାରଣ ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ଅଛି। ତେଣୁ କହନ୍ତି, କିପରି ଆତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରାସ୍ତ କରିବ ପାପ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ। ମୁଁ ଏପରି ବୁଝୁଛି, ଯଦି 747 ବିମାନ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହାର ଓଜନ ଓ ଆକୃତି ଅତି ବଡ଼। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ କିପରି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜାହାଜ ଉପରେ ଉଡ଼ିପାରିବ, ତାହା କିପରି ଭାଙ୍ଗିବ। ମଧ୍ୟାକର୍ଷଣର ଶକ୍ତି ଯାହା ଭୂମିକୁ ଧରି ରଖେ, ସେଥିର ଇଞ୍ଜିନର ଶକ୍ତି ବାୟୁର ନିୟମକୁ ଧରି ରଖିଥାଏ। ବିମାନ 35,000 ଫୁଟ ଉପରକୁ ଉଠେ ଓ 600 ମାଇଲ ବେଗରେ ଉଡ଼ିପାରେ। ମଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଟାଣେ। ଯେତେବେଳେ ବିମାନର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତାହା ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ, ପୃଥିବୀରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। କେତେଜଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟକର ବିଷୟ ଆସେ।
ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେ ଏପରି ବିମାନ ପରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଣି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେଥିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତି, କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣ ପାପର ଦଣ୍ଡରୁ କେବଳ ମୁକ୍ତ ହେବେ ତାହା ନୁହଁ, ପାପର ଶକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାସ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ପାପର ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ 3 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଶରୀର ହେତୁ ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ପାପ ନିମନ୍ତେ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠାଇ ତାହା କଲେ ଏବଂ ସେ ଶରୀରରେ ପାପକୁ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଆପଣ ଦିନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ହିସାବ ଦେବାକୁ ହେବ। କ୍ରୁଶରେ ଆପଣଙ୍କ ପାପର ଦଣ୍ଡ କ୍ଷମା କରାଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହା ଶୁଣିଛି ଡକ୍ଟର ଜେରିମିଆ, ତାହା କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିବ? ମୋର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ରୁଶରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା ପରେ କିପରି ଜୀବନ ମୋତେ କାଟିବାକୁ ହେବ ଜାଣନ୍ତି? ହଁ, ସେଥିର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଆମ ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା କଲେ। କହନ୍ତି ନାହିଁ, ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତର ପାପ, ଭବିଷ୍ୟତର ଯେତେ ସମସ୍ତ ପାପ ଥିଲା ସେ ସମସ୍ତ ସେ କ୍ଷମା କଲେ, ସେଥିର ମୂଲ୍ୟ ଦେଲେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତାହା କରନ୍ତି, ପାପ କରନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କ୍ଷମା ମାଗିବେ, ଯେପରି ଆପଣ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ହେବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ହେବେ, ସହଭାଗିତା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥରେ, ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ପାପ ଅଭ୍ୟାସରୁ ମୁକ୍ତ। ଆପଣ ପାପବିହୀନ ଜୀବନ କାଟିପାରିବେ। 4 ପଦ କହେ, ଯେପରି ଶାରୀରିକ ଭାବାନୁସାରେ ଆଚରଣ ନ କରି ଆତ୍ମିକ ଭାବାନୁସାରେ ଆଚରଣ କରୁଥାଉ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଧର୍ମବିଧି ସଫଳ ହୁଏ। ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଆମ ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ପୁରାତନ ନିୟମର ଧାର୍ମିକତା ପରି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଲା ପରେ କିଛି ମାସ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେପରି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ସେପରି ହୋଇନଥିବେ। କେହି ମୋତେ ଜଣେ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହା ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୌଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ଦିଏନି ମୋତେ ହାତ କି ପାଦ, ସୁସମ୍ବାଦ ସୁସମାଚାର ଦିଏ, ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଡେଣାଟି ଦିଏ। ଅନୁଗ୍ରହ କେବଳ ସେହି ସମୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ପାପ କରୁ, ଅନୁଗ୍ରହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଟେ ପାପ ନ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସୀ 4ଟି ବିଷୟ ପ୍ରମାଣ କରିବ, ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଆପଣ ପାପର ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ, ଆପଣ ପାପର ଶକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ, ଆପଣ ପାପର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାରୁ ମୁକ୍ତ, ଆପଣ ମୁକ୍ତ ପାପର ଅଭ୍ୟାସରୁ। ଆପଣ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ପାପର ଉପସ୍ଥିତିରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବେ। ସେଥିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମୁଁ 2ଟି ଶିକ୍ଷା ଦେବି, ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ, କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ବାଇବେଲ କହେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନେ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା। କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଆପଣ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ କି? ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ, ତାହା କ'ଣ ସତ୍ୟ ଅଟେ କି? ଏହି ପଦ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଗାଲାତି 2:20, ମୁଁ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋଠାରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଶରୀର ଥାଇ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି, ତାହା ବିଶ୍ୱାସରେ। କାହିଁକି ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷାର୍ପିତ ହେଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କୃଷାର୍ପିତ ହେଲେ। ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ କୃଷାର୍ପିତ, ତାହା ମୃତ। ଆପଣ ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣ ଦୋଷ ରହିତ। କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ପରି ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ, କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ପରି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ପରି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନେ ପକାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ, ମୁକ୍ତ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ଦିନେ ଅବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ଦାସର ନିଲାମ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ଯାହା ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଜଣେ ଯୁବତୀ ଦାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ବ୍ୟବହୃତ ଓ ନିର୍ଯାତିତ କରାଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବେ ଅପମାନ କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ନିଲାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଲିଙ୍କନ କହିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଅଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ଦେଲାବେଳେ ସେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଲେ। ଅବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ସେହି ଯୁବତୀକୁ ନିଜ ଗୃହର ଦାସୀ ଭାବେ ଗୃହକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ନିଲାମକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଓ ସେହି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଜ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ସେ ଲିଙ୍କନକୁ ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯେପରି ଅନ୍ୟ ମାଲିକକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ କ'ଣ କରିବ? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବି। ମାଗଣାରେ? ମାଗଣା କ'ଣ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ମୁଁ କରିବି। ମୁଁ ଯାହା ଚାହେଁ ମୁଁ କରିପାରିବି। ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମୁଁ କରିପାରିବି। ଯାହା ତୁମେ କହିବାକୁ ଚାହଁ କହିପାର। ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ କହିପାରିବି। ତୁମେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ଯାଇପାର। ଯେଉଁଠାରେ ରହିବାକୁ ଚାହଁ ରହିପାର। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଯିବି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ, ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ ଯାହା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେ ମୁକ୍ତ କଲେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା, ତାଙ୍କ ସେବା ଓ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ମୁକ୍ତ। ତାହା ହିଁ ସେ କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଚାହୁଁ ଯାଇପାରିବା, ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କହିବା, ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବା, କାରଣ ଆମମାନେ ସେଇ ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଛୁ। ସେ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେଠାରେ ରହିବା, ତାଙ୍କ ଅନୁଗମନ କରିବା। ଆମେ ତାଙ୍କ ସେବା ଏଥିପାଇଁ କରୁନାହୁଁ ଯେ ତାହା ଦାୟିତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ କରୁଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ମୋ ସ୍ୱର ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ, ଯଦି ବିଶ୍ୱାସୀ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କି କେବେ, କାରଣ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କର ନିଆଯାଇଅଛି। ତାର ଫଳାଫଳ ଆମେ କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ, ଆମେ ମୁକ୍ତ। ଜହନ 8:36 କହେ, ଅତଏବ ପୁତ୍ର ଯଦି ମୁକ୍ତ କରିବେ, ତୁମମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତ। ମୋ ସହିତ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତ। ମୁଁ ମୁକ୍ତ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତ। ଆଜିର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ସେତିକି ବୁଝିପାରିବା। ପ୍ରେମିକ ପିତା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯଦି ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଅନନ୍ତକାଳ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନନ୍ତକାଳ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ ଓ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସର ପଦକ୍ଷେପ ଆଜି ନେବେ, ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି। ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅବା ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଖା ହେବ। ଏଠାରେ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ।